हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा 10th क्लास अज अपना जो टॉपिक है इकनॉमिक्स का चैप्टर है मुढ़लियां धारनावां। बहुत बच्चों ने मैंने कहा कि मैडम मुढ़लियां धारनावां समझा दो, साडा पेपर है। तो मैं इस ते तुहानूं अज वीडियो बना के दे रही हाँ। सारी ही जोड़े कंसैप्ट मैं तुहानूं इस विच दस्सण जा रही हाँ, एक तो बहुत इंपोर्टेंट ने और बोर्ड के पेपर दे विच तुहानूं इस दे विचों क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। जिन्ने भी कंसैप्ट मैं तुहानूं कराऊंगी एक एग्जाम्पल दे के करवाऊंगी, तो लास्ट तक मेरे नाल बने रहना तो जो तुहानूं सारे ही जोड़े कंसैप्ट ने क्लीयर हो जाए। सब तो पहला आप देखांगे राष्ट्रीय आमदन की होंदी है। देखो एक साल दे विच एक देश के निवासियों तो अर्जित आमदन नूं राष्ट्रीय आमदन कहा जाता है। हुण एक देश के निवासी उत्पादित सेवावां जड़ियाँ भी वो करते हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी को विआह जा रहा है, सरकार को टैक्स मिल रहा है, ठीक है, सरकार को कोई लाभ हो रहा है, तो एक चार्ट द्वारा भी दिखाया गया। तो इसनों सारिਆਂ ਨੂੰ की कहा जाता है, राष्ट्रीय आमदन कहा जाता है। एक देश के निवासियों की एक साल विच अर्जित आमदन नूं राष्ट्रीय आमदन कहा जाता है। तुसीं जिवें मैं बोल रही हाँ इसनों एज इट इज़ नोटबुक ते लिख के याद कर सकते हो कि राष्ट्रीय आमदन की है। ठीक है बेटा, इसकी एक डेफिनेशन विच दिती हुई है डर्नबर्ग की कि राष्ट्रीय आमदन किसी देश के निवासियों की एक साल दौरान मजदूरी ब्याज लगान ते लाभ के रूप विच शुद्ध अर्जित साधन आमदन है। हुण देखो राष्ट्रीय आमदन दे विच जे परिवर्तन हुंदा है किवें, क्योंकि जदों कीमतां दे विच परिवर्तन हुंदा है तो राष्ट्रीय आमदन विच भी परिवर्तन हुंदा है। जेकर किसी वस्तु की कीमत वध जांदी है लोग उसनूं घट लैंदे हन तो राष्ट्रीय आमदन ते असर पैंदा है। जे उस वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसनूं लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो इस तरह राष्ट्रीय आमदन ते असर पैंदा है। एक देश की राष्ट्रीय आमदन विच जदों आपां किसावट खर्च नूं शामिल करते हैं तो वो बन जाती है कुल राष्ट्रीय आमदन। ठीक है, एक देश की राष्ट्रीय आमदन विच आपां की शामिल करते हैं, विदेशों तो भी प्राप्त होंदी है आमदन सरकार नूं, घरेलू आमदन प्लस किसावट खर्च। पर जे आपां एक एक करके ना तीनों नूं कट दईए, जिवें हुण किसावट खर्च नूं कट दिता जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आमदन बन जाती है। राष्ट्रीय आमदन विचों जेकर विदेशों तो प्राप्त आमदन नूं घटा दिता जाए तो किहड़ी आमदन बचती है, घरेलू आमदन। इस तरह तुसीं नोटबुक ते नोट करो कि राष्ट्रीय आमदन दे विच की शामिल हुंदा है। राष्ट्रीय आमदन बराबर है विदेशों तो प्राप्त आमदन प्लस घरेलू आमदन प्लस किसावट खर्च। ठीक है, ये सारा कुछ राष्ट्रीय आमदन विच शामिल हुंदा है। तो जो जिवें मैं बोलिया उवें करके देखियो, तुहानूं राष्ट्रीय आमदन बिल्कुल क्लीयर हो जाएगी। नैक्सट अपने कोल प्रति व्यक्ति आमदन आ जाती है कि एक निश्चित समय दे विच एक व्यक्ति जिन्नी भी आमदन प्राप्त करता है जिवें उसनूं की कहा जाता है प्रति व्यक्ति आमदन। तो जिवें हुण तुसीं कह सकते हो कि प्रति व्यक्ति आमदन वो आमदन है जिहड़ी एक व्यक्ति नूं हर महीने मिलती है। हर महीने एक डॉक्टर की तनख्वाह अलग हो सकती है, एक टीचर की अलग हो सकती है। इस तरह प्रति व्यक्ति आमदन भी घट वध होंदी है, सब की एक सार नहीं हो सकती। इसका प्रभाव भी राष्ट्रीय आमदन पर पैंदा है। किसी देश की राष्ट्रीय आमदन जे वध रही है तो जरूरी नहीं है कि उस देश के लोगों का जीवन पद्धर भी वधिया होवेगा। हुण इसकी एग्जाम्पल बहुत वधिया है। देखो जेकर मान लो कि राष्ट्रीय आमदन दे विच 4% वाधा हो गया, तुहानूं लगदा है कि उत्थे दा जिहड़ा जीवन पद्धर है वह भी वध गया? नहीं। हुण मान लो राष्ट्रीय आमदन 4% वध गई, जे उस शहर की जनसंख्या भी 4% वध गई तो उस देश का विकास किवें हो सकदा? उस देश का विकास उत्थे ही खड़ा है। जिन्नी राष्ट्रीय आमदन वधी जनसंख्या भी वध गई। इस तरह तुसीं आपां ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आमदन विकास की दर, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आमदन वधे तो विकास की दर भी वध जूगी। विकास की दर इसलिए प्रति व्यक्ति आमदन जो वध होगी तो विकास की दर वधदी है। तो प्रति व्यक्ति आमदन नूं तुसीं सिंपल दस सकते हो कि जो हर व्यक्ति एक निश्चित अवधि विच प्राप्त करता है, हर व्यक्ति की आमदन नूं प्रति व्यक्ति आमदन कहा जाता है। वो घट वध भी सकती है, एक मजदूर की घट भी होंदी है ना, ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ कर रहा ਉਹਦੀ होर भी घट होंदी है। तो प्रति व्यक्ति आमदन का बहुत फर्क पैंदा राष्ट्रीय आमदन ते आपां राष्ट्रीय आमदन प्रति व्यक्ति आमदन का अनुमान किवें लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आमदन नूं जनसंख्या नाल वंड करके आपां प्रति व्यक्ति आमदन का अनुमान लगा सकते हैं। नैक्सट अपने कोल उपभोग है। देखो हर व्यक्ति रोटी खाता है क्योंकि उन्हें भुख लगती है, पानी पींदा है उन्हें प्यास लगती है। इसका मतलब है उपभोग जो आपां अपने लिए खर्च करते हैं, अपनी लोड़ां नूं पूर्ति करन वास्ते मनुख जो भी उपभोग करता है, मतलब उपयोग करता है जिन्हां वस्तुआं का, उसनूं उपभोग कहा जाता है। इत्थे उपभोग का मतलब उपयोग भी है।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਪਭੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਪਭੋਗ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ 50 ਰੁਪਏ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ 200, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਮੈਨੇ ਵਧਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ, 150 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਭੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਹਰੇਕ ਇਸਦੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਪਭੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਚਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਾਈਨਸ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਆ ਗਈ। ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਚਤ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਚਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਚਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਭੋਗ ਮੇਰਾ 80 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ, 20%। ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ, ਮੇਰਾ ਉਪਭੋਗ ਹੋ ਗਿਆ 120। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 80 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 120 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਜੇ ਆਪਾਂ 40 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਸੀ, 40% ਮੈਨੇ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਚਤ ਜੇਕਰ 100 ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20% ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 60% ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਭੋਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਪਭੋਗ ਵਧਿਆ, 40 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਬਚਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇਖ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈंने ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 3 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ। 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਚਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਬਚਾਏ, ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।
ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਦੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ, 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਆਜ 2000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ 2000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਹ ਮੈंने ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼। ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਵਟ ਖਰਚ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼। ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਹ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਿਸਾਵਟ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖਰਚ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਤਰਗਤ ਕਸਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਵਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਤ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਲੈਂਥੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਆਈਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 4 ਜਣੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮਦਨ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਆਏ ਉਹ ਨੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 21 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ 9 ਜਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ, ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 2-4 ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ।